Let's start new chapter, digestive system. Now digestive system, the topics covered in this chapter are digestive system, steps in the nutrition, teeth, yani arrangement of the teeth in human as well as in other animals, digestive system in human and digestion of food. These are the different topics that will under this chapter. First is digestive system. Digestive system. The passage through which food travel and get digested is called as alimentary canal. What is known as the alimentary canal? આપણા બોડીની અંદરથી જે જગ્યાએથી ફૂડ પાસ થાય ને ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એલિમેન્ટરી કેનાલ. એલિમેન્ટરી કેનાલ હું તમને બતાવું. વોટ ઇઝ નોન એઝ અ એલિમેન્ટરી કેનાલ? એલિમેન્ટરી કેનાલ યાની માઉથ ટુ એનસ. એલિમેન્ટરી કેનાલ ક્યાંથી શરૂ થાય? અહીંયા માઉથથી લઈને સ્ટમક એન્ડ ધ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન એન્ડ ધીસ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી ફૂડ પાસ થાય એન્ડ ફાઇનલી ઇટ ઇઝ રિમૂવડ ફ્રોમ ધ બોડી. તો અહીંયા સુધીની માઉથથી લઈને એનસ સુધીનું જે ટ્રેક છે ફ્રોમ વેર ધ ફૂડ ઇઝ પાસ્ડ ઇઝ નોન એઝ અ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. ઓકે, લઈને the passage through which the food travel and get digested is called as alimentary canal. The term digestive system is used for the alimentary canal along with the associated digestive gland. Yani digestive system as well as associated glands which help the food to digest. Yani two glands is known as a pancreas and liver. આ બીજી બે gland છે which help the food to be digested. Pancreas and livers and as well as salivary glands. Salivary glands are present in the mouth. The digestive gland produces the enzyme necessary for the chemical breakdown of the food into simpler substances. ખબર પડી? What are the gland? Pancreas, liver and salivary glands. એ શું નીકાળે? They release certain kind of the enzymes. And in the presence of enzyme, the rate of digestion, yani speed of the digestion become faster or become possible even. Any absence માં digestion ના થાય. આપણે બહાર ગમે તે કરીએ, ચલો દૂધ છે અથવા તો રોટલી છે એની ગમે તેટલી કેમિકલ પ્રોસેસ કરીએ તો શું એવું ડાયજેશન થાય? ના. In the body, only in our body digestion is possible because in our body certain kind of the enzymes are present and with the help of enzyme the digestion become possible. Right? Steps in nutrition. Nutrition involves the following 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. What is known as ingestion? Ingestion નો મતલબ ફૂડ ને મોઢામાં મૂકવું. To put the food in your mouth. Ingest કરવું મતલબ ખાવું. To eat. It is known as the ingestion. The digestion यानी the whole alimentary canal, આખી alimentary canal મેં તમને બતાવી, ત્યાં અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગનું digestion થાય. In the stomach, in the small intestine, in the mouth also. મોઢામાં પણ digestion થાય. બહુ વધારે ચાવો ને તો તમને ફૂડ છે એ સ્વીટ લાગે because of the digestion of food. So the different parts of the alimentary canal perform the function of digestion. And after digestion what happen? Absorption. Any digested food absorbed into the blood, yani mixed into the blood. સમજમાં આવ્યું? એ બ્લડની અંદર જતું રહે. હવે બ્લડ ફરતું ક્યાં જાય? આપણે જોયું આગળ હાર્ટમાં. હા, એમાં ઓક્સિજન અને ફૂડ જાય. તો ફૂડ જઈને પછી ક્યાં જાય? એ ઓક્સિજન અને ફૂડ ફાઇનલી સેલની અંદર જાય. રાઈટ? તો એબ્સોર્પ્શન યાની ફૂડ ઇઝ એબ્સોર્બ્ડ ઇન ધ બ્લડ. એસિમિલેશન મતલબ ધ ફૂડ બીકમ નાઉ પાર્ટ ઓફ ધ સેલ. Yani food entered into the cell and is known as the assimilation. And egestion yani undigested food removed from the body as the stool. આપણા બોડીની અંદરથી undigested food છે બોડીની બહાર નીકળી જાય જેને આપણે egestion કહીએ છીએ. ખબર પડી? They are the main 5 steps of a nutrition. During nutrition, food must be taken in, એટલે આપણે લઈએ છીએ મોઢામાં મૂકીએ છીએ, that is known as the ingestion. It must be broken down into simpler substances.
તો સિમ્પલર સબસ્ટન્સીસમાં બ્રોકન ડાઉન ને ડાયજેશન કહેવાય. નાઉ ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ યાર વેરી સ્મોલ પાર્ટિકલ ને નાના નાના પાર્ટિકલમાં ડિવાઈડ થઈ જાય તો ડાયજેશન કહેવાય. એન્ડ ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ યાની સિમ્પ્લિફાઈડ સબસ્ટન્સ યાની ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ મસ્ટ બી એબ્ઝોર્બ્ડ થ્રુ ધ લાઇનિંગ ઓફ ધ મેમ્બ્રેન યાની સ્ટમકની દિવાલ અથવા તો સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની દિવાલમાંથી એ પાસ થઈ જાય અને શેમાં જતું રહે? બ્લડમાં જતું રહે. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એબ્ઝોર્પ્શન. નાઉ એબ્ઝોર્બ્ડ ફૂડ મસ્ટ બી ઇન્કોર્પોરેટેડ ઇનટુ ધ સેલ કમ્પોનેન્ટ. હવે સેલની અંદર જતું રહે ને, ઇન્કોર્પોરેટેડ યાની ઇટ બીકમ ધ પાર્ટ ઓફ સેલ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એસિમિલેશન. એન્ડ અનડાઇજેસ્ટેડ રેસિડ્યુઅલ ફૂડ યાની undigested food must be removed from the body. It is known as a egestion. What is the difference between ingestion and egestion? Egestion यानी taking in food and egestion मतलब unwanted अथवा undigested food removed from the body. It is known as a egestion. खबर पड़ी? For all these things, in a higher organisms have a special organ in their body for each of the steps of nutrition. We are higher animal, so in our body there is a particular system. It is known as a digestive system in human. Unlike single cell organisms, for example amoeba. તો અમીબામાં થોડું અલગ અલગ આ બધું કરવા માટે અલગ અલગ ઓર્ગન હોય ના. they don't have different organs. આપણે ઇન્જેશન માઉથથી કરીએ, ડાયજેશન તો સ્ટમક અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનથી કરીએ, એબ્ઝોર્પ્શન તો લાઇનિંગ ઓફ ધ સ્ટમક વોલ એન્ડ ઇન્ટેસ્ટાઇન વોલમાંથી થાય એબ્ઝોર્પ્શન અને બ્લડમાં જાય. પછી સેલમાં જાય એને એસિમિલેશન કહેવાય. રાઈટ? વેર ઓલ ધ સ્ટેપ્સ in the process of nutrition are performed by the single cell. As human, we are as a higher animal, so all these steps perform at a different places. But amoeba, as being a single cell organism, so all these 5 processes, ingestion, egestion, assimilation, performed by single cell only. Ingestion yani taken in food, taking food inside. Ingestion is a process by which the food is taken by the organisms. It varies in different animals. How they ingest is also different in different animals. In human, ingestion occurs through the mouth and we use our hand for this purpose. આપણે હાથથી લઈએ છીએ અને કૂતરો હોય તો હાથથી તોડીને ખાય, એ અલગ રીતે ખાય. એની મોડ ઇન્જેશનનું ટાઈપ અલગ અલગ હોય. એની મોઢામાં મૂકવું, રાઈટ? હાથીની ટ્રંકથી ખાય. ડોગ હોય તો એની લિપ, એની ટંગ છે એનાથી એને દૂધ હોય કે મિલ્ક હોય તો એવી રીતે એને અંદર લઈ જાય. નાઉ ડાયજેશન. કોને ડાયજેશન કહેવાય? ડાયજેશન એની મોટા ફૂડ પાર્ટિકલ્સ છે ને, સપોઝ ચપાટીસ છે, બહુ મોટી છે, પણ આપણા બોડીની અંદર એવું થાય કે બ્રેકડાઉન એની વેરી ફાઇન માઇન્યુટ પાર્ટિકલ્સમાં કન્વર્ટ થઈ જાય અને એટલા નાના કે સ્ટમકની વોલમાંથી બી પાસ થઈ જાય. આ સ્ટમક છે, આ સ્ટમક હોય તો આ તો પહેલાં મોટું પીસ હતું રોટલીનું, પછી એટલા નાનું પીસ થઈ જાય, એટલા નાના પાર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ થઈ જાય તો ઇટ કેન ઇઝીલી પાસ ફ્રોમ ધ સ્ટમક વોલ એન્ડ ગેટ ઇન ટુ ધ બ્લડ. આ બ્લડ વેસલ હોય, બ્લડની અંદર જતું રહે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ ડાયજેશન. To be of any use of the body, the food that we eat must be made suitable for absorption by the cell. ડાયજેશનનો મતલબ આપણે જે પણ ફૂડ ખાઈએ છીએ કેટલું નાનું પાર્ટિકલ્સ હોવું જોઈએ, must be absorbed, mixed into the blood and suitable for the use of cell. એ સેલની અંદર જતું રહેવું જોઈએ, એટલું નાનું હોવું જોઈએ. Digestion can be defined as, and this is the definition of digestion. Digestion is the process by which the insoluble complex food substances, मतलब मोटी रोटली, insoluble complex food substances consisting of a large molecule, એની અંદર બહુ મોટા molecules છે, are broken down into soluble and a simpler form. એ broken down, break થઈને નાના અને soluble અને simple substanceમાં divide થઈ જાય, having smaller molecules which can be absorbed by the સેલ. અને એ સેલથી એબ્ઝોર્બ કરી લે, સેલ એની અંદર લઈ લે, એટલા નાના પાર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ થઈ જવું જોઈએ.
Digestion is brought about with the help of a special molecules known as an enzyme. કાલે આપણે બી જોયું, હમણાં જોયું આગળ કે enzymes are the catalyst. What are the catalyst? Which increases the rate of reaction. એને catalyst કહેવાય. અને reaction કયું છે? Digestion. તો digestionનો રેટનો મતલબ digestion થવાની સ્પીડ છે એને ફાસ્ટ કરી દે. Right? The enzymes break the food particle into simpler molecule through the chemical reaction. કઈ રિએક્શન થાય છે આપણા બોડીમાં? કેમિકલ રિએક્શન. Then absorption. એબ્ઝોર્પ્શનનો મતલબ હવે નાના નાના પાર્ટિકલ્સ તો બની ગયા સ્ટમકની દિવાલની અંદર, સ્ટમકની વોલમાં નાના નાના પાર્ટિકલ્સ તો બની ગયા છે. આ સ્ટમકની વોલ છે, રાઈટ? તો નાના પાર્ટિકલ્સ બની ગયા, એટલા નાના પાર્ટિકલ્સ કે એની દિવાલ પણ એક સિંગલ જેની વોલ છે ને એની પાસ, એમાંથી બી પાસ થઈ જાય. It is known as absorption. After digestion, the soluble, simple, very fine food molecule pass through the wall of the intestine and enter into the blood. વોલમાંથી પાસ થઈ જાય. એ પછી સ્ટમકની વોલ હોય કે ઇન્ટેસ્ટાઇનની વોલ હોય. This process in which the digested food passes through the intestine wall and entered into the blood is called as absorption. In human, the product of digestion are absorbed into blood via small intestine. એટલે આપણા બોડીની અંદર એબ્ઝોર્પ્શન ક્યાંથી થાય? સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી થાય. Now assimilation. What is the assimilation? The food which is absorbed and it is carried to all the parts of the blood. Cells. Assimilation यानी food become the part of cell. જે સેલની અંદર જતો રહે તો એને assimilation કહેવાય. The absorbed food is carried to all parts of the body by the blood. બ્લડ ફરે તો ફૂડ બી જાય. Here it is utilized મતલબ use. Here it is used by the body tissue for their growth, repair of the body. Yani food, what is the use of food? Give energy, and energy is needed to grow, to get energy, for the repair of cell, for the formation of new cell. The utilization of absorbed food by the body tissue for energy, growth and repair of the body is called as assimilation. એટલે કે સેલમાં જઈને પછી ત્યાં બેસી ના રહે, ત્યાંથી એનર્જી આપે અને આ એનર્જીથી ગ્રોથ થાય, રિપેર ઓફ ધ બોડી થાય. It is known as assimilation. Now egestion. The process of removal of undigested food from the body, it is known as egestion. In human, the egestion of the undigested food occurs through anus. આ માઉથ કહેવાય, તો જ્યાંથી અનડાઇજેસ્ટેડ ફૂડ નીકળે એને એનસ કહેવાય. ટીથ એટલે આપણને ખબર છે દાંત, રાઈટ? The teeth are the hard substance present in the mouth cavity of a vertebrate. આપણે વર્ટિબ્રે છે, વર્ટિબ્રે એટલે having the backbone. જેને વર્ટિબ્રલ કોલમ હોય એવા એનિમલને વર્ટિબ્રે કહેવાય. તો we are all are a vertebrate. તો આપણે વર્ટિબ્રે છે તો આપણને દાંત બી હોય. Which break through the skin in upper and lower jaw. એટલે એકચ્યુઅલી એ કેવી રીતે આવે? બ્રેક થ્રુ ધ સ્કિનને તોડીને બહાર આવેલા છે. નાના છોકરાઓ આપણને ખબર છે કે એને દાંત ના હોય, તો બ્રેક થ્રુ ધ સ્કિન ઇન અપર એન્ડ લોઅર જો. સ્પેશિયલાઇઝડ ફોર હોલ્ડિંગ ધ પ્રે. એ શું કામ હોય? કાં તો પ્રેને હોલ્ડ કરે. પ્રે એટલે શિકારને પકડી રાખે. જેમ કે આપણી વાત નથી કરી, સપોઝ લાયન ટાઈગર હોય તો ફર્સ્ટ દે હોલ્ડ ધ પ્રે એન્ડ બ્રેકિંગ ધ ફૂડ. અને ફૂડને બ્રેક કરવા માટે અથવા તેને હોલ્ડ કરવા માટે. ડેન્ટિશનનો મતલબ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ટીથ ઇન ધ માઉથ. આપણી અંદર આપણે જે રીતે દાંત છે અને જેવા છે એવા ટાઈગરની અંદર હોય ને એટલા જ હોય? ના. રેબિટની અંદર એવા હોય? ના. ડોગની અંદર એવા હોય? ના. તો બધાનું ડેન્ટિશન અલગ અલગ છે. ડેન્ટિશન મતલબ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ટીથ એન્ડ ટાઈપ ઓફ ટીથ. આપણે એવા કેનાઇન્સ નથી ટાઈગર જેવા, રાઈટ? Dentition. The arrangement of the teeth in the jaws is called as a dentition. The dentition is related to the diet the animal take. Type of dentition is closely related to the diet they take. For example, in human, we don't have any sharp canine. આપણી પાસે કેનાઇન એવા શાર્પ નથી હોતા જેવા ટાઈગરને હોય. કેમ? કારણ કે આપણે શિકાર નથી કરવાનો, રાઈટ? પછી રેબિટ હોય ને, રેબિટ તો તમે કાર્ટૂનમાં બી જોતા હશે, રેબિટને આગળના બે દાંત મોટા હોય, રાઈટ? બીકોઝ દે હેવ ટુ કટ ધ ફૂડ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ ટીથ. એને જ્ઞેવ કરવાનું હોય. જ્ઞેવ કરવું મતલબ કટ કરવું,
right? That they have a very sharp front two teeth and they have a gap between. એને કેનાઇન્સ ના હોય. અને જોયું તમે ટાઈગર અલા રેબિટને આવા શાર્પ કેનાઇન હોય? ના હોય, રેબિટને ના હોય, ટાઈગરને હોય. એને કેનાઇન્સ હોય જ નહીં, આ ગેપ હોય. તો ડેન્ટેશન ઇઝ ડિફરન્ટ એઝ પર ધ ફૂડ દે ટેક. ઇન ફિશ, amphibians એટલે frog, and reptiles, all the teeth are the same kind and are called as homodont. તમે જોયું હશે, પિક્ચર તો જોયું જ હશે, જેમ કે પેલું બ્લુ વેલ નહીં આવતી, શાર્ક. હા, શાર્ક વાળું પિક્ચર તો ક્યાંક તો જોયું હશે ને ગમે. હા, તો એના ટીથ આમ બતાવે ને તો તમે જોયું એના બધા ટીથ સરખા જ હોય, પહેલેથી છેલ્લે સુધી બધા ટીથ આવા જ હોય. તો ફિશ, એમ્ફિબિયન મતલબ તમે ક્રોકોડાઇલ લઈ લો, તો ક્રોકોડાઇલને અહીં આગળ શાર્પ ટીથ ના હોય, એના બધા ટીથ સરખા હોય. રેપ્ટાઇલ્સ એટલે સ્નેક, એ લોકોને પણ બધા ટીથ સરખા હોય. પણ સાપને તો બે ટીથ આવા હોય અમુક જગ્યાએ, હે ને. All the teeth are of the same kind and are called as a homodont. But in mammal, the teeth show variation in their number, shape and sizes. આપણે તો મેમલ છીએ, તો આપણે ટાઈપ ઓફ ટીથ પણ અલગ અલગ ટાઈપના ટીથ છે અને એના નંબર્સ બી અલગ અલગ છે. And are termed as a heterodont. And we are heterodont because we have a different kind of teeth and they are different in different mammal also. For example, tiger is mammal, કારણ કે એ પણ જે બચ્ચાને જન્મ આપે એ મેમલ કહેવાય. હા, તો એ બી મેમલ છે, આપણે બી મેમલ છે. તો એમાં જેટલી મોલર હોય, મોલર એટલે દાઢ, હે ને, જેટલી દાઢના નંબર હોય એટલી જ આપણામાં ના હોય, તો ડિફરન્ટ હોય. તો આપણે બધા કેવા કહેવાય? હોમોડોન્ટ, હેટરોડોન્ટ કહેવાય. કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ અ મેમેલિયા ટીથ. મેમેલિયા એટલે આપણે બધા મેમલ છીએ, તો આપણી કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? તો આપણને પહેલી વારે નાના હોય, બચ્ચું જન્મે ત્યારે દાંત હોય ના હોય, પછી દાંત આવે, પછી પાછા 13-14 વર્ષના થાય ત્યાં સુધીમાં બધા દાંત પડી જાય. એ પહેલા દાંત હોય એને ટેમ્પરરી ટીથ કહેવાય, અથવા તો એને મિલ્ક ટીથ કહેવાય, દૂધિયા દાંત, milk teeth, right? And after 13 or 14 years, all the teeth fall, and in the place of temporary teeth, we get a new teeth that is last for the lifelong. It is known as a permanent teeth. In mammal, the teeth are embedded in the sockets of upper and lower. जो embedded मतलब घुसेला છે, અંદર ફિટ થયેલા છે. upper અને lower jaw ની અંદર teeth છે, embedded છે, right? There are two sides of the teeth, that is temporary and permanent. The temporary teeth are deciduous. Deciduous मतलब જે પડી જાય એવા. આપણી deciduous tree નો મતલબ થાય કે જેના પત્તા એક સાથે ખરી જાય. બે ટાઈપના ટ્રી હોય, deciduous tree and permanent tree. deciduous jungle, deciduous forest and permanent forest, evergreen forest. તો deciduous forestમાં શું હોય કે જે ફોરેસ્ટની અંદર બધા પત્તા કોઈ એક સિઝનમાં પડી જાય અને આખું જંગલ તમને મતલબ આમ જસ્ટ લાઈક ખાલી જ લાગે, એકદમ પીળા પત્તા નીચે પડેલા છે, હે ને. હા, નીચે સળગી ગયું હોય ને કેવું આમ, તો એને ડેસિડિયોસ ટ્રી કહેવાય. ને એવરગ્રીન એટલે કે એમાં અલગ અલગ ટાઈપના ટ્રીઝ હોય. કોઈ અત્યારે પત્તા તો બધાના પડે છે, એવું નથી કે એના ક્યારેય ના પડે, પણ અલગ અલગ ટ્રીઝના અલગ અલગ ટાઈમે પડતા હોય તો આખું જંગલ આમ અલ્ટિમેટલી ગ્રીન લાગે. તો ડેસિડિયોસ મતલબ પડી જાય, fall off. The temporary teeth are deciduous as they fall off and later they are replaced by the set of permanent teeth, right? They are specialized for performing the different functions. તો આપણે આપણા બોડીની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના ટીથ છે અને એના ફંક્શન્સ બી અલગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇનસીઝર્સ, જે આગળના 4 દાંત છે ને ઉપર અને નીચેના જે 4 દાંત છે એ ઇનસીઝર્સ કહેવાય, જે સીઝર જેવું કામ કરે. સીઝરનું કામ છે ટુ કટ. હા, જેમ કે તમને બિસ્કિટ ખાવું છે તો તમે અહીંયાથી નહીં ખાઓ, અહીંયાથી ખાશો, કટ અહીંયાથી કરશો, ટુ કટ ધ બિસ્કિટ. ઓકે. કેનાઇન, આ કેનાઇન છે જે વ્હાઇટ કલરનું છે ને, કેનાઇન, જે આપણામાં શાર્પ ના હોય પણ ટાઈગરની અંદર આ એકદમ શાર્પ હોય, કેનાઇન, રાઈટ. તો એ કોની માટે હોય? ટીયરિંગ ધ ફ્લેશ. આપણને શેરડી ખાવી હોય તો આપણે શેરડી અહીંયાથી ના કાપીએ, આપણે અહીંયાથી કાપીએ, ટુ ટીયર કરવાનું છે, ટીયરિંગ.
કેનાઇન અને ટીયરિંગ ધ ફ્લેશ એન્ડ પ્રીમોલર એન્ડ મોલર, જેને આપણે દાઢ કહીએ. આની અંદર આ બે બ્લુ કલરની દેખાય છે જે પ્રીમોલર કહેવાય, જેમાં બે જ એના શું કહેવાય એના અપર પોઈન્ટ 2 જ હોય, પણ આ પ્રીમોલર છે અને આ મોલર છે. તો મોલર છે એ કમ્પેરેટિવલી મોટી સાઇઝની હોય અને એના 4 એના પીક હોય, 1 2 3 4 પીક હોય, 1 2 3 4 પીક હોય, દેખાય છે? હા, અને આમાં 2 જ પીક હોય કારણ કે કમ્પેરેટિવલી નાની સાઇઝ છે. તો ટોટલ 4 kinds of the teeth: incisor, canine, premolar and molar. Premolar and molar. Human have 4 kinds of the teeth, and these teeth are adapted for a mixed diet of a flesh and vegetable. કારણ કે human are not purely vegetable. જેમ કે જંગલમાં રહેતો હોય તો પહેલાના જમાનામાં તો બધું ખાતું હતો, રાઈટ? એ ફ્લેશ બી ખાય અને વેજીટેબલ બી ખાય, તો એ મિક્સ ટાઈપનું ફૂડ ખાય છે ને. It's a flesh and vegetable. The 4 kinds of the teeth, the incisor, canine, premolar and molar, are described as below. Incisor. What are known as the incisors? આગળના 4 દાંત, which is known as a chisel shape. Chisel એટલે આમ તમે પાવડો જોયો હશે ને, જે વર્કર કામ કરતા હોય આવું હોય, જોયો છે? પાવડો હોય આમાંથી આમ ખોદે, એ શેપના છે. આમ છે આપણે આગળના દાંત આવા છે, અહીંયા હેન્ડલ લગાડી દો એટલે પાવડો થઈ ગયો કહેવાય. પાવડાને ઇંગ્લિશમાં ચીઝલ કહેવાય. તો ચીઝલ શેપ. It's a chisel shaped teeth that lie in the center of each jaw. They are used for a cutting and biting of the teeth. Canine. Canine એટલે આ થોડાક શાર્પ હોય, થોડા શાર્પ હોય આવા ટીથ આપણે અહીંયા હોય. બીજા બધા ટીથ કરતાં થોડા શાર્પ હોય, થોડા પોઇન્ટેડ હોય અહીંયાથી. આ જ અને આ જ થોડું પોઈન્ટ હોય. ઓન ધ બોથ સાઇડ્સ ઓફ ધ ઇનસીઝર્સ, એટલે કે ઇનસીઝર્સની બંને બાજુ, આ ઇનસીઝર્સ છે, ઇનસીઝરની બંને બાજુ અહીંયા શાર્પ, આ શાર્પ છે અહીંયા દેખો, રાઈટ? કેનાઇન. On the both the sides of the incisors, there are canine having the conical shape and pointed ends. Conical આવો કોન જેવો શેપ હોય, કોન જેવો થોડો શેપ હોય અને pointed end હોય. They are used for holding the food, yani holding the food as well as tearing the flesh. Premolar. Premolar. Next to canine, એટલે કે canine પછી તરત જ premolar છે. Okay? Next to canine, on each side of the jaw are the premolar. They are two cusp. Two cusp મતલબ 2 પોઈન્ટ હોય, એને 2 cusp છે. આ cusp કહેવાય. cusp મતલબ એના માઉન્ટેન જેવો ભાગ, એને 2 cusp છે. cusp yani projections on their surface. The teeth help in crushing and chewing the food. ચાવવા માટે અથવા તો ક્રશ કરવા માટે. Now molar yani મોટી દાઢો. Behind the premolar there are the last 3 teeth on each side of the jaw. 3 teeth premolarની પાછળ last 3 teeth which are molar on each side of a jaw. They have a broad surface as compared to premolar, and the last molar is known as a wisdom tooth which grows after the age of 18. આ જે છેલ્લી દાઢ આવે ને આ બંને એવી રીતે નીચેની 2 અને ઉપરની ટોટલ 4 દાઢ જેને વિઝડમ ટૂથ કહેવાય, દાપણ દાઢ કહીએ, વિઝડમ ટૂથ. that grows after the age of 18. તમારે હજી પણ ના આવી હોય એજ ઓફ 18. At birth in humans, બર્થ થાય ત્યારે કેટલા હોય દાંત ખબર છે? બર્થ થાય ત્યારે તો હોય જ નહીં, પણ દૂધિયા દાંત કેટલા હોય ખબર છે? આટલા જ હોય. કેટલા હોય? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, નીચે 10 અને ઉપર 10, 20 જ ટીથ હોય, રાઈટ? પણ આ બધા પડી જાય, આ બધા નવા આવે અને આ બધા તો આ મોલર છે ને પ્રી મોલર સુધી જ હોય અને મોલર બધી નવી આવે, મોલર બધી જ નવી આવે. દાંત ક્યાં સુધી ના હોય? અપ ટુ પ્રી મોલર સુધી. જ્યારે 6 or 8 મંથનું છોકરું થાય અને 3 yearsનું થાય ત્યાં સુધીમાં આટલા દાંત આવી જાય એને, નીચે 10 અને ઉપર 10, રાઈટ? તો અત્યારે તમારામાં કેટલા હશે? તમારા મોઢામાં કેટલા દાંત હશે? આ તો હશે નહીં,
30 નહીં 28 28 હોય 20 આ નહીં હોય તો નીચેથી બે અને ઉપરથી બે કાઢી નાખો 28 હોય ખબર પડી At birth in human, the first set of teeth, the milk teeth, are already developing in the jaw, but they cannot be seen. है ने બર્થ પછી તરત જ નાના નાના ટીથ તો અંદર જો ની અંદર તો ડેવલપ થઈ જ ગયા હોય but they cannot be seen. Incisors are the first to grow through the gums after 6 months. Incisors આ આગળના ઉપર નીચેના દાંતમાંથી ઉપરનો કા નીચેનો incisors are the teeth that grow and come first. પહેલી વારે દેખાય ધીમે ધીમે. Incisors are the first to grow through the gums after 6 months. The first premolar appear about 15 months and about 3 years. In about 15 months, in about 3 years. 15 month. બસ અહીંયા છે. 15 month થઈ જાય ને 15 month यानी 1.5. 15 month यानी 1 year 1.5 વર્ષનો હે ને 1 year અને 3 month નો થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં આ બધા દાંત આવી જાય. આ બધા દાંત 1 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધીમાં બધા દાંત આવી જાય. નીચે 10 અને ઉપર 10. And in about 3 years, the full milk dentation, total of 20 teeth. નહીં આવું એવું નથી કહેતા. મેમ 3 વર્ષમાં 20 દાંત આવે. હા 3 વર્ષમાં 20 દાંત આવે. The first premolar appear in about 15 months. પહેલી premolar દેખાય ખાલી આ દેખાય અને 3 વર્ષ નો થાય ત્યાં સુધીમાં બધી premolar આવી જાય એટલે સ્ટાર્ટ થયા હોય. This consists of the two incisors, one canine, 2 premolar on one side of each jaw. સાંભળ each jaw ની one side આ each jaw છે આ એક jaw થયો નીચેનો jaw એની પણ એક સાઈડમાં કેટલું હોય એક સાઈડમાં 2 incisor, 1 canine and 2 premolar. ખબર પડી એક જેવું એક સાઈડ હોય એવું જ બીજી સાઈડ હોય. It consists of a 2 incisor, 1 canine and 2 premolar on one side of each jaw. At interval after this, the molar erupt, the milk teeth fall off and are replaced by the second set of the teeth is called as a permanent teeth. જેવી આ મોલર આવા લાગે ને આ જેવી આવા લાગે ને એવી તરત જ આ બધા દાંત પડવા લાગે. ડેન્ટલ ફોર્મ્યુલા એટલે દાંતનું ફોર્મ્યુલા કેટલું હોય. The dentition is differ in mammal is represented by a dental formula which shows the number of different kinds of the teeth indicated by a initial and the number of each type. એટલે dental formula શું બતાવે છે કેટલા ટાઈપના કયા teeth છે. The numerator refers to the upper jaw and the denominator refers to the lower jaw. એટલે કે આમાં છે dental formula છે ન્યુમરેટર એ અપર જો બતાવે છે અને ડિનોમિનેટર લોઅર જો બતાવે છે. જેમ કે ડેન્ટલ ફોર્મ્યુલા હ્યુમન ચાઇલ્ડની વાત કરીએ જેમ કે આ એક હાફમાં લેવાનું બરાબર હાફમાં લેવાનું આખું આ અપર જો છે એનું પણ હાફ લેવાનું બરાબર. ડેન્ટલ ફોર્મ્યુલા ઓફ હ્યુમન ચાઇલ્ડ તો એમાં હાફની અંદર લોઅર જોની અંદર અથવા અપર જોની વાત કરીએ ચલો અપર જો છે તો અપર જોમાં હોય એવું જ લોઅર જોમાં હોય સેમ. તો અપર જોની અંદર હાફની વાત કરીએ તો 2 incisor, 1 canine અને 2 molar premolar અથવા 2 molar એમ હોય ને એટલે બે જ હોય એની ઉપર હોય એવું જ નીચે હોય તો 2 3 4 5 તો 5 અને 5 10 અને 10 20 મિલ્ક ટીથ હોય. ખબર પડી હાફની અંદર હોય. ડેન્ટલ ફોર્મ્યુલા હ્યુમન એડલ્ટ તો હાફની અંદરની વાત કરીએ તો અહીંયા 2 incisor, 1 canine, 2 premolar અને 3 molar. 3 4 5 6 7 8 8 2s are 16 32. ખબર પડી.
ડુ યુ નો એલિફન્ટ ટસ્ક આર મોડિફાઈડ ઇન્સીઝર? એકચ્યુઅલી એલિફન્ટનું જે ટસ્ક હોય ને બહાર આવેલું છે, એકચ્યુઅલી એ શું છે? ઇન્સીઝર છે. જો પોઇન્ટેડ હોય ને આપણું, એ એનું ઇન્સીઝર છે. હવે સૌથી વધારે ક્વેશ્ચન આમાંથી પૂછાય છે સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટૂથ. ચલો હું આને આમ જ રાખીશ અને મને એક બીજી બુક આપી દો ને આ બાજુ, તો એમાંથી હું ભણાવું. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટૂથ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટૂથ. ટીથ ઇન મેમલ હેવ બેઝિકલી ધ સેમ સ્ટ્રક્ચર. ટીથ ને બધાને મેમલની અંદર સેમ સ્ટ્રક્ચર હોય, રાઈટ? The vertical section of the tooth shows the three part. આ vertical section આ tooth ને વચ્ચેથી કાપી નાખો તો આ shows total three part. The crown. ક્રાઉન કોને કહેવાય? જેમ કે આ ભાગ છે, જે ગમની બાજુમાં જે દાંત સફેદ તમારે દેખાય છે ને એને ક્રાઉન કહેવાય. જે બહાર છે ક્રાઉન. નેક, જે નેક છે, અને રૂટ. જે જગ્યાએથી બહાર આવેલો હોય ને એને નેક કહેવાય. ખબર પડી? જે બહાર દેખાય એ ક્રાઉન કહેવાય અને જે અંદર છે એ રૂટ છે. એકચ્યુઅલી દાંત જે બહાર દેખાય છે ને એના કરતાં અંદર વધારે છે, રાઈટ? ક્રાઉન, ધ પાર્ટ લાઇંગ અબોવ ધ ગમ. ગમ એટલે આ તમારું જે રેડ પાર્ટ છે ને, આ જે પેઢું, હા, એની બહાર જે દાંત દેખાય ને એને ક્રાઉન કહેવાય. નેક, ધ પાર્ટ ઇન લેવલ વિથ ધ ગમ, એટલે કે ગમના લેવલમાં જે પાર્ટ છે આટલો જ પાર્ટને નેક કહીશું. આ પાર્ટને નેક કહીશું. આ છે ક્રાઉન, આ નેક અને આ રૂટ. ધ રૂટ, ધ પાર્ટ બરીડ ઇન ધ સોકેટ ઓફ ધ જો બોન. જો બોનની અંદર, આ જો બોનની અંદર જે પાર્ટ હોય એને રૂટ કહેવાય. ધ ઇન્સેસર્સ એન્ડ કેનાઇન હેવ વન રૂટ. Incisor and a canine has a one root, while molar and premolar has three roots. તમને દેખાય છે હવે રૂટ્સ? જેમ કે આ બે છે ઇન્સીઝર છે, આ કેનાઇન છે, આ પ્રીમોલર છે અને આ મોલર છે. તમને દેખાય છે કે ઇન્સીઝર, કેનાઇન અને મોલર ને પ્રીમોલર ને એક જ રૂટ હોય, પણ જે દાઢ છે ને પાછળની, જે મોલર જે બહુ મોટી હતી, એને 3 રૂટ હોય. એકદમ હાર્ડલી બેસેલી હોય. ખબર પડી? મોલર ને 3 રૂટ્સ હોય, બાકી ઇન્સીઝર, કેનાઇન અને પ્રીમોલર ને એક રૂટ હોય, રાઈટ? ઓનલી વન રૂટ. The white part of the tooth is known as a enamel. આ દેખાય છે, આ જે આ ટૂથ છે એની સૌથી બહારનું જે એકદમ વ્હાઇટ પાર્ટ છે, it is known as a enamel. White part is enamel. This is the hardest substance present in the body. આપણા બોડીનું સૌથી હાર્ડેસ્ટ સબસ્ટન્સ છે. તમે ગમે તેટલું ગરમ ખાઓ, ગમે તેટલું હાર્ડ વસ્તુ ચાવો, તો એવું ના થાય કે એનેમલ તૂટી ખાઓ. એવું ના થાય, ઉપરનું લેયર આમ ચીપ ઓફ થઈ ગયું, એવું ના થાય. The enamel is non-living substance containing calcium salt. આ કેવું છે? non-living substance છે and it is made up of calcium salt and form an efficient hard biting surface. અને it is good biting surface. ગટલું ગરમ, ગમે તેટલું ઠંડુ એ સહન કરી શકે, કારણ કે હાર્ડેસ્ટ સબસ્ટન્સ ઇન ધ બોડી. ઇનર ટુ ઇનેમલ. ઇનેમલની અંદર જઈએ, આ ઇનેમલની અંદર જઈએ તો આ છે, આ પાર્ટ દેખાય ડોટ લાઈન વાળો, જે અંદર બી છે અને નીચે સુધી બી છે, જેને ડેન્ટાઇન કહેવાય છે ને. Inner to animal, the another solid tissue, the dentine is not as hard as enamel. It contains the fine strand of cytoplasm passing through it. એટલે કે આની અંદર આ સાયટોપ્લાઝમ હોય, આની અંદર they are living because એની અંદર સાયટોપ્લાઝમ હોય. they are made up of cells. આ સેલથી બનેલું છે, પણ આ બી સેલથી જ બનેલું હોય, પણ એ ડેડ સેલ્સ છે, પણ આ લિવિંગ છે, લિવિંગ સેલ્સથી બનેલું. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ડેન્ટાઇન. ડેન્ટાઇન એન્ક્લોઝes અ કેવિટી નોન એઝ અ પલ્પ કેવિટી. એટલે કે ડેન્ટાઇન એક એન્ક્લોઝ કરે છે એક કેવિટીને. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ પલ્પ કેવિટી. આ દેખાય છે વચ્ચે પલ્પ કેવિટી? એટલે ઇન શોર્ટ, એનેમલ, ડેન્ટાઇન એન્ડ પલ્પ કેવિટી. Dentine encloses a cavity known as a pulp cavity. The cavity is supplied with the blood capillaries and nerves. એટલે કે અહીંયા શું હોય? બ્લડ કેપિલરીઝ હોય અને નર્વ્સ હોય.
એટલે અહીંયા તમને કેવિટી થાય, સપોઝ કોઈને દાંતમાં કેવિટી થઈ જાય તો અહીંયા ધીમે 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 ખાડો પડે ને અહીંયા સુધી જાય તો પેઇન ના થાય, પણ એ કેવિટી અહીંયા સુધી જાય ને તો અહીંયા પેઇન થાય, કારણ કે આમાં નર્વ્સ છે. નર્વ એટલે ફીલ કરાવે, તમને પેઇન ફીલ કરાવે. આ બધું અહીંયા પેઇન ફીલ ના થાય, પણ આની અંદર નર્વ્સ છે એન્ડ બ્લડ વેસલ સપ્લાય કરે. સો ઇફ ધ કેવિટી ઇઝ વેરી ડીપ ઇનસાઇડ ધ teeth up to pulp cavity, then you feel severe pain. At the root of the tooth, dentine is covered by a thin layer of a bone-like material called as cement. શું કે છે? એટ રૂટ છે ને, આ રૂટ છે, આ બી એક રૂટ છે અને આ જો બોન છે, દેખાય છે? જે જો એટલે નીચેનું જે જો છે એનો બોન છે. તો આ દાંત છે, તમારો ટીથ છે ને, આ જો બોન છે અને એની અંદર આ સ્ટક થયેલું છે. હવે એમ કહું કે અહીંયા ભગવાન અહીંયા કંઈક તો સિમેન્ટ મારી હશે ને કે આ મને ચોંટી જાય, નહીં તો આપણે દાંત ખાઈએ તો આ પડીને નીકળી ના જાય. ખબર પડી? તો આપણે તો કેટલા વર્ષો સુધી એમને ચોંટાડેલું રાખવાનું છે? 50-60 વર્ષ સુધી રાખવાનું છે. તો એ કેવી સિમેન્ટ લગાડી હશે ભગવાને? તો એને બી સિમેન્ટ જ કહેવાય. દેખાય? Cement yani the material by which the teeth is stuck with the jawbone. Jawbone સાથે જે જોડાયેલું છે ને, it is known as a cement. At the root of the tooth, dentine is covered. આખું આ dentine છે ને, આખું આ dentine, કારણ કે ઉપર જ એનેમલ છે, દેખાય છે તમને? ઉપર એનેમલ છે, નીચે તો ખાલી dentine છે. એનેમલ દેખાય? આ જે લાઇટ યલો પાર્ટ છે ઉપર જ છે, નીચે એવો નથી. એટલે કે આપણું જે શાઇન મારે ને, આ જે ટીથ એ શાઇન મારે છે એ ખાલી ઉપરના ભાગમાં છે, નીચેના ભાગમાં શાઇની નથી, સીધું ડેન્ટાઇન જ છે. અને ઇનેમલ એ શાઇની સરફેસ છે, પણ નીચે ડેન્ટાઇન છે. તો ડેન્ટાઇન ઇઝ કવર્ડ, આ ડેન્ટાઇન છે, ડેન્ટાઇન ઇઝ કવર્ડ વિથ સિમેન્ટિંગ મટીરિયલ, thin layer of bone like material called as cement. The tooth is firmly held in the socket of jaw with the help of a cement. એટલે કે આ જો છે એનું સોકેટ છે, જોનું બોન છે, એની સાથે આ ટીથ છે, એ ટાઇટલી ફિક્સ્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ સિમેન્ટ. રાઈટ? નાઉ ટૂથ ડેકે. ટૂથ ડેકે જોઈએ. ટૂથ ડેકે કેમ થાય? ટૂથ ડેકે, જેને ડેન્ટલ કેરીઝ કહેવાય. વેન ફૂડ ઇઝ ઇટન, જ્યારે આપણે ફૂડ ખાઈએ ત્યારે શું થાય? સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ આર લેફ્ટ ઓન એન્ડ ઇન બિટવીન ટીથ. આપણે બ્રશ નથી કરતા ને દરેક વખતે ખાઈને, દર વખત ખાઈને બ્રશ નથી કરતા. તો એટલીસ્ટ રાત્રે સુધા પહેલા બ્રશ કરવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. તો આપણે જ્યારે પણ ફૂડ ખાઈએ ને, તો ઇટ ઇઝ લેફ્ટ ઓન એન્ડ ઇન બિટવીન ટૂથ. A number of bacteria live in the mouth and most of these are harmless. આપણા મોઢાની અંદર બહુ બધા બેક્ટેરિયા હોય, અત્યારે બી હોય, બરાબર? પણ most of them are harmless. However, some of these bacteria stick to the surface of the teeth and forming the thin film called as a dental plaque. પણ કેટલાક બેક્ટેરિયા છે એ શું કરે? તમારા ફૂડને યુઝ કરે અને ડેન્ટલ પ્લાક બનાવી દે. ડેન્ટલ પ્લાક એટલે કે તમારું જે ઉપરનું જે લેયર હતું ને, જે શાઇની લેયર હતું સરફેસ, શાઇની સરફેસ જે એનેમલ હતું ને, એનેમલ હતું એની ઉપર એ કવર કરી દે અને જે શાઇની સરફેસને નાઉ બીકમ નો મોર શાઇની. કોઈના ટીથ જો પીળા પીળા હોય છે એકદમ, એને પ્લાક કહેવાય. The enzyme produced by the bacteria act on the food particle like sugar and acids are produced. હવે enzyme produced by the bacteria, હવે આપણા મોઢાની અંદર બેક્ટેરિયા તો છે, બેક્ટેરિયા શું નીકાળે? એન્ઝાઇમ્સ નીકાળે. એન્ઝાઇમ શું કરે? ફૂડ પર જે પણ ફૂડ આપણા મોઢામાં નીકળી, આપણા મોઢામાં બેક્ટેરિયા, આપણા મોઢામાં બે વસ્તુ છે, ફૂડ એન્ડ બેક્ટેરિયા. તો ફૂડ તો પ્રેઝન્ટ છે બે દાંતની વચ્ચે. This is bacteria release some enzyme and this enzyme act on food and food like sugar and acid are produced. શું બનાવે? એસિડ પ્રોડ્યુસ કરે. હવે વિચારો કે આપણે નીચે પણ એસિડ ઢોળાઈ ગયું હોય તો એ સરફેસ સ્મૂધ રહે કે રફ થઈ જાય? યસ,
surfaces become rough because of acid. So this bacteria release enzyme, then the enzyme act on a food and release acid, and this acid make our tooth surface no more smooth. It become rough. Then more and more rough surface, there more and more food stuck between two teeth. Then this is vicious cycle. વધારે ફૂડ, વધારે એસિડ, હજી પણ રફ થાય, એક જે કેવિટી છે ઊંડી 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 થતી જાય, મોર એન્ડ મોર. ધ એસિડ ડિઝોલ્વ ધ ટૂથ એનેમલ. એસિડ થયું, ઉપરનું જે શાઇની સરફેસ છે નો મોર શાઇની, જે એનેમલ છે જે શાઇની સરફેસ એને ડિઝોલ્વ કરી દે, કોઝિંગ ધ ટૂથ ડેકે. ઇફ લેફ્ટ અનચેક્ડ ધ ડેકે સ્પ્રેડ, તમે ચેક ના કરાવો તો this deck is spread to the dentine and finally pulp. એટલે કે આ હતું enamel થી dentine, આ enamel dentine અને pulp સુધી એનો જે કેવિટી છે એ પહોંચી જાય તો શું થાય? causing the severe toothache, because in pulp nerves and blood vessels are present, so we feel severe pain. Now, digestive system in human. The digestive system consists of alimentary canal and the associated digestive glands. આપણને ખબર છે કે alimentary canal છે અને બીજી બધી glands છે which help the digestion. Organs of alimentary canal. Alimentary canal ના organs કયા છે? Mouth, food pipe, જેને esophagus કહીએ, right? તમારી બુકમાં આપેલું છે. Organs of alimentary canal. Alimentary canal begins with the mouth and ends with anus. It is a muscular coiled tubular structure about 9 meter in length. Food mouth થી લઈને anus સુધી પાસ થાય તો 9 મીટર જેટલું પાસ કરી દે. 9 મીટર લાઈન. હે? હાઈટ પણ આપણી. હા, પણ આપણી હાઈટ બી નથી એટલી, પણ એ તો કોઇલ છે ને, જરા મમ છે ને. રાઈટ? The various organs beginning from mouth are as follow. Mouth, then esophagus, અહીંયા બતાડો તમને અહીંયા. Mouth, esophagus यानी food pipe, then the stomach, then small intestine. Small intestine ના બી પાર્ટ છે. આગળનો જે પાર્ટ છે ને ડિયોડિનમ, પછીનો પાર્ટ છે જીજનમ અને પછીનો પાર્ટ છે ઇલિયમ. Then after large intestine also having a 3 part, cecum, colon and a rectum, and finally anus. The opening is known as the anus. Now તમને small intestine and large intestine ના parts ના યાદ રહે તો અહીંયા છે mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. Right? Now digestive glands. કેટલી gland છે digestive? 3 glands છે. Okay, there are 3 digestive glands associated with the alimentary canal. અહીંયા બતાડું તમને કઈ ગ્લેન્ડ છે. લીવર દેખાય છે, જે બ્લેક કલરનું બતાવ્યું છે. બધી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને રેડ અને પિંકમાં બતાડ્યું છે. અને salivary glands, લીવર અને આ પેનક્રિયાસ. These are 3 associated gland. associated gland मतलब એની સાથે associate થયેલી છે digestive glands. The 3 digestive glands associated with the alimentary canal, these are the salivary gland, pancreas and liver. હવે છે mouth. એ માઉથ તમારું બતાવો. હા છે માઉથ. હવે અહીંયા છે, હું રીડ કરીશ. અહીંયા માઉથ છે. ઓકે, mouth. The mouth is bordered by upper and lower lips. Mouth કેનાથી border થયું છે, boundary કઈ છે? upper and lower lips. And with the help of taking the food into buccal cavity. હવે આપણે શું કરીએ? આ lips ને ઓપન કરીએ અને આ આપણી અંદર જે કેવિટી દેખાય ને, ગુફા, it is known as a buccal cavity. Buccal cavity. The lips are sensitive to touch, heat and cold. ટચ, કોઈ બી ટચ કરીએ અથવા હીટ, આપણે કપ ગરમ ચા પીએ તો પણ લિપ્સને ખબર પડી જાય, ઓર ઠંડુ હોય તો બી ખબર પડી જાય. રાઈટ? They also help in speaking.
તો લિપ્સ આપણને ક્યાં ક્યાં યુઝ કરે? દે આર વેરી સેન્સિટિવ ટુ ટચ, હીટ એન્ડ કોલ્ડ. દે આર હેલ્પ ઇન સ્પીકિંગ. ધ માઉથ લીડ્સ ટુ બકલ કેવિટી. ધેર આર 3 pairs ઓફ salivary gland. હવે માઉથની આ લિપ્સની અંદર જાઓ તો આ બકલ કેવિટી છે. બકલ કેવિટીની અંદર અહીંયા દેખાય છે અહીંયા આગળ અહીંયા સાઈડમાં સલાઇવરીના ટોન્સલ્સ નથી, આમાં સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ બતાવ્યું નથી. બકલ કેવિટી, ટંગ અને ઉવુલા કહેવાય વચ્ચે છે ને, ઉવુલા. ઓકે, હવે બકલ કેવિટીની અંદર જાય, એકદમ અંદર જઈએ ત્યારે શું મળે આપણને? સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ મળે, જે દેખાતી નથી. આ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ છે અહીંયા પાછળ બકલ કેવિટીની અંદર, રાઈટ? સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ. Glands are present on the floor of the cavity. A tongue, હવે એની અંદર જે ફ્લોર ઓફ ધ કેવિટી, અંદર આ કેવિટી જાઓ, કેવિટી એટલે માઉથ કેવિટી. માઉથ કેવિટીના ફ્લોરમાં શું હોય? ટંગ હોય. ફ્લોર ઓફ ધ કેવિટી, અ ટંગ બિયરિંગ ટેસ્ટ બર્ડ આર પ્રેઝન્ટ. હવે એની ઉપર આવા ટેસ્ટ બર્ડ હોય, નાના નાના દેખાય? ટેસ્ટ બર્ડ આર પ્રેઝન્ટ. ધ રૂફ ઓફ ધ માઉથ ઇઝ ફોર્મ્ડ બાય પેલેટ. અને આપણું રૂફ છે ને ઉપર, એ પેલેટથી બનેલું હોય. ઉપર ઇઝ પેલેટ વિચ સેપરેટ ધ એર ચેનલ ફ્રોમ ધ ફૂડ. આ પેલેટ શું કરે? આ પેલેટ છે ને ઉપરનું, આ જે પેલેટ હોય, અહીંયાથી એર જાય ને, નોઝથી તો એર જાય, તો એર ચેનલ અને ફૂડ ચેનલને આ પેલેટ છે એ સેપરેટ કરે. આ હોય વચ્ચે તો જે એર અને આમ ફૂડ બને સેપરેટ થયું ને. The cavity is supported by the upper and lower jaw. આ કેવિટી બની છે કેવી રીતે? આ ઉપરનું અપર જો કહેવાય, નીચેનું લોવર જો કહેવાય. On the jaws are arranged different kinds of the teeth. અને upper jaw અને lower jaw માં different kinds of the teeth are arranged, that we know. Now teeth. The teeth are hard substance specially developed for efficient mastication. Mastication मतलब chewing. Efficient mastication. That is the mechanically breaking the ingested food into small pieces. તમે જે પણ ખાઓ છો એને નાના નાના પીસીસની અંદર કટ કરવા માટેનું જે કામ છે એ ટીથ કરે. ટંગનું કામ શું છે? ઇટ ઇઝ અ મસ્ક્યુલર ઓર્ગન, મસલથી બનેલું છે. ફાઉન્ડ ઇન ધ માઉથ. ઇટ્સ મેઇન ફંક્શન ટુ ટેસ્ટ ધ ફૂડ. દાંતથી ટેસ્ટ ના કરીએ, ટેસ્ટ ટંગ કરે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હેલ્પ ઇન અ મેસ્ટિકેશન. મેસ્ટિકેશન એની ચ્યુઇંગ. મેસ્ટિકેશન એટલે ચાવવું. ચાવવાનું કામ તો દાંત કરે, પણ ચાવવામાં મદદ કરે. કારણ કે આમ કર્યું ને તો ફૂડ છે બહાર નીકળી જાય, તો જીભ આપણે એને દાંતની અંદર લઈ જાય ફૂડને દરેક વખતે ચાવતી વખતે. સ્વોલોઈંગ ઓફ અ ફૂડ એન્ડ મ્યુકસ સિક્રેશન. મ્યુકસ એટલે જે આપણા મોઢાની અંદર સલાઈવા છે ને, એ સિક્રેશન માટે હેલ્પ કરે. ટેસ્ટ બર્ડ્સ આર પ્રેઝન્ટ ઓન ધ સરફેસ ઓફ ટંગ. એની સરફેસ ઉપર શું હોય? ટેસ્ટ બર્ડ હોય. ચલો અહીંયા રાખીએ.